کاروباری مراکز کے اوقات کا رات 10 بجے تک کرنے کا فیصلہ، NCOC نے نئی ہدایات جاری کر دی۔ آؤٹ ڈور ڈائننگ کی اجازت، انڈور پر 50% کی پابندی عائد، صرف ویکسینیٹڈ افراد ہی انڈور ڈائننگ کر سکیں گے۔ ریسٹورانٹ سرٹیفکیٹ چیک کرنے کے پابند، شادی کی آؤٹ ڈور تقریب میں 400 افراد کی اجازت، انڈور شادی کی تقریب میں 200 ویکسینیٹڈ افراد شریک ہو سکیں گے۔ SOPs کے ساتھ مزارات دوبارہ کھولنے کی بھی اجازت۔ ٹک ٹاک سٹارز کے لیے ایک بار پھر سے بری خبر، سندھ ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی۔ فحش مواد پھیلانے کی وجہ سے پابندی لگائی گئی۔ عدالت کی جانب سے ٹک ٹاک معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ واسا کے مالی بحران کی بڑی وجہ سامنے آ گئی، واسا نادہندگان سے بل وصول کرنے میں ناکام۔ فیصلہ آبادیوں نے واسا کے 4 ارب 1.5 کروڑ روپے دبا لیے۔ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت کارروائیوں کا بھی واسا کو فائدہ نہ ہو سکا۔ بلوں کی عدم وصولی سے واسا کا مالی بحران شدت اختیار کر گیا۔ فیصل آباد کے سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان، شہر کے سب سے بڑے الائڈ اور DHQ اسپتال میں ہیپاٹائٹس کی ادویات نایاب، جان لیوا امراض میں مبتلا مریض ادویات کے حصول کے لیے خواہ۔ چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ اسپتال انتظامیہ کی عدم توجہی، ایمبولینس، سٹریچرز اور دیگر قیمتی سامان کباڑ میں تبدیل، سامان چوری ہونے لگا۔ مریضوں کا انتظامیہ سے مشینری قابل استعمال بنانے کا مطالبہ۔ ٹیکسز پر چھوٹ نے کام دکھا دیا، پاکستان کی IT ایکسپورٹ میں 59% اضافہ ریکارڈ۔ مئی 2020 میں ایکسپورٹس 12 کروڑ 60 لاکھ US ہیں، جبکہ 2021 میں 20 کروڑ ڈالر تک جا پہنچی۔ فیصل آباد کے ایکسپورٹرز نے ٹیکسز میں کمی کو خوش آئند قرار دے دیا۔ فیصل آباد میں 12 ٹیکس گزاروں نے 3 کروڑ روپے سے زائد کے ری فنڈ غیر قانونی طور پر لے لیے۔ FBR کی ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹی کی رپورٹ میں انکشاف، ریجنل ٹیکس دفتر نے متعلقہ ٹیکس گزاروں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ ایکسائز ٹیکسز میں رد و بدل، سسٹم اپ گریڈ کر دیا گیا۔ 1 جولائی سے موٹر سائیکلوں کے ٹوکن ٹیکس میں اضافہ، 70 cc پر 1000، 100 cc پر 1500 اور 125 پر 2500 تک کا ٹوکن ٹیکس عائد۔ الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس میں 50، ٹوکن ٹیکس میں 75% کمی کی گئی۔ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے حکومت کی جانب سے خصوصی پیکج کا اعلان، SMEs کے لیے کسی بھی چیز کو گروی رکھے بغیر قرضہ مل سکے گا۔ کاروباری کمپنی یا شخص کی طرف سے 40 سے 50% گارنٹی حکومت دے گی۔ اسٹیٹ بینک کچھ روز میں اسکیم کا باضابطہ اعلان کرے گا۔ فیصل آباد ڈویژن میں کپاس کی پیداوار میں ریکارڈ کمی، گزشتہ سال کی نسبت رواں سال پیداواری رقبہ 43% تک کمی۔ جھنگ میں بھی رقبہ 35,000 سے کم ہو کر 20,000 ایکڑ رہ گیا۔ جھنگ میں محکمہ زراعت کی اینٹی گرینڈ پیسٹ کنٹرول مینجمنٹ متحرک، فصل کے لیے نقصان دہ کیڑوں پر قابو پانے کے لیے اقدامات تیز، مختلف پروجیکٹس کے قدرتی عوامل سے حشرات پر قابو پایا جائے گا۔ عوام کو سستی اشیاء مہیا کرنے کا خواب پورا نہ ہو سکا، ٹوبہ کے سہولت بازار میں سہولیات کا فقدان، چلچلاتی گرمی میں سائے کا کوئی نظام نہیں، خریداری کے لیے آنے والے رل گئے، سہولت بازار کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ ڈویژن فیصل آباد کے شہری ہوشیار باش محکمہ صحت نے جولائی کو ڈینگی کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ مونسون کے پیش نظر سرویلنس تیز کرنے کے احکامات بھی جاری۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن وبائی امراض ڈاکٹر ذوالقرنین کہتے ہیں کہ ڈینگی لاروے والے مقامات کو چیک کیا جائے گا۔ کورونا کے حملے جاری، فیصل آباد میں 2 مریض جان سے گئے، 2 نئے کیسز کا اضافہ۔ جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 24 گھنٹوں کے دوران کوئی کیس سامنے نہ آیا۔
डोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की जेर सदारत महकमा हेल्थ का इजलास। जिला भर में सरकारी मुलाजमीन को लगने वाली कोरोना वैक्सीन के हवाले से ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर की 30 जून तक सरकारी मुलाजमीन को वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने की हदायत। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की वैक्सीनेशन रिपोर्ट सीटीओ को पेश। 715 एहलकारों की वैक्सीन मुकम्मल, 45 की अगले 2 रोज में मुकम्मल होगी। डोबा टेक सिंह के शहरियों को बेहतरीन इलाज की सहूलियात अपने शहर में मिलेंगी। जिगर, पेट और आंतों के अमराज की तशखीस DHQ अस्पताल में होगी। अस्पताल इंतजामिया ने 1.5 साल के बाद एंडोस्कोपी मशीन ठीक करा के चेकअप शुरू कर दिया। कड़ाकेदार गर्मी, इस पर लोड शेडिंग का आजाब। चनियोट में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार भी मुतासर। ताजों का बिजली बंदिश का सिलसिला बंद न होने पर एहतजाज का ऐलान। 100 kV ट्रांसफार्मर्स की दरख्वास्तें देने वालों के लिए अच्छी खबर। फेस्को का जुलाई में तमाम डिवीजनल दफातर में 100 kV ट्रांसफार्मर्स की कमी पूरी करने का फैसला। डिमांड नोटिस, फीस अदा करने वालों के ट्रांसफार्मर्स लगाए जाएंगे। मुकामी हुकूमतों के बाईलॉज और बल्दिया की ऑनलाइन शराइत मुख्तलिफ होने का इंकिशाफ। मुकामी हुकूमतें 60 दिन में पैदाइश अमवात सर्टिफिकेट मुफ्त इंदराज की करने की पाबंद। बल्दिया ऐप 90 दिन के मुफ्त इंदराज की दावेदार। दोहरे म्यार पर शहरियों के तहफ्फुज़ात। HEC पेरोल 5000 टेन्योर ट्रैक असातिज़ा का इंतजार तवील। सरकारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते 6 साल बीत गए, ₹1 तनख्वाह न बढ़ी। TTS पर प्रोफेसर्स का एहतजाज। तनख्वाह में 10% इजाफे, 25% डेस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस का मुतालबा कर दिया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के मुलाजमीन की यूटिलिटी अलाउंस न मिलने पर हड़ताल। इम्तिहानात मुतासर होने का खदशा। चनियोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सिक्योरिटी निजाम तवज्जो का मुंतजिर। लाखों रुपए मालियत के लगाए गए CCTV कैमरे गैर फाल। कॉरपोरेशन का कीमती रिकॉर्ड और हैवी मशीनरी गैर महफूज हो गई। बड़ी ईद पर मवेशी मंडियां लगाने की तैयारियां शुरू। फैसलाबाद में नया मुआना और खानवाना समेत दीगर मुकामात पर मंडियां सजेंगी। पंजाब हुकूमत के मुकामी हुकूमतों को खत में मुफ्त मवेशी मंडियां लगाने की हदायत। ड्यूटियां तफवीज कर दी गई। फैसलाबाद के बंद पड़े सनती यूनिट्स के लिए अच्छी खबर। स्टेट बैंक ने बंद यूनिट्स को चलाने की नवीद सुना दी। राना सिकंदर आजम कहते हैं कि स्टेट बैंक का फैसला सनती शोबे के लिए खुशाइंद है। मुल्की मईशत भी मजबूत होगी। अंजुमन ताजरान सिटी क्लॉथ बोर्ड का माहाना इजलास। जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने सदारत की। ताजों का महंगाई और कारोबारी मंदी की वजह से तहफ्फुज़ात का इजहार। ग्रे क्लॉथ की कीमत में इजाफे पर कपड़ा मजीद महंगा होने का इंदिया। ऐवान सनअत व तिजारत में कायमा कमेटी लाइज 1 और प्राइवेट स्कूल मालिकान की मुलाकात। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल सदाकत लोधी ने स्कूल मालिकान के तहफ्फुज़ात बताए। चेयरमैन कमेटी सिकंदर आजम ने आवाज हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर चनियोट सैयद मसूद नुमान का देही मराकज़े माल हस्तखेव वाला लालियां का दौरा। पर्दे मिल्कियत जारी करने समेत दीगर अमूर का जायजा लिया। साइलिन से सहूलियात और इंतजामात दरियाफ्त। पार्लिमानी सेक्रेटरी MPA आदिल परवेज गुज्जर का महकमे माहौलियात फैसलाबाद के दफ्तर का दौरा। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात वसीम अहमद चीमा से मुलाकात की। महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। चनियोट में एहसास कफालत प्रोग्राम में खातीन का एहसास न हो सका। बिजली न पानी। इस्लामिया डिग्री कॉलेज सेंटर में सैकड़ों खातीन का शदीद गर्मी और हब्स में बिलबिला उठे। फेस्को की अनोखी मंतक एक घर के 7 मीटर का मसला पूरे गांव की बिजली मुनक़ता कर दी। बिजली की मुसलसल बंदिश से पानी भी खत्म। अहले इलाका सरापा एहतजाज। आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा।
तहसील अस्पताल लालिया के 2 जराए आमदन कैंटीन और पार्किंग स्टैंड की बोली। 6 ठेकेदारों में से जफरुल्लाह को कैंटीन का ठेका मिला। पार्किंग स्टैंड का ठेका हाफिज हसनैन के नाम। जंग में मुस्लिम लीग नून का इजलास। तंजीम साजी से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। शरीफ अंसारी, आसिफ अली, मेंबर खलील रियाज खान की शिरकत। राना सनाउल्लाह और अकरम निसारी अंसारी के दौरे के दौरान भरपूर पावर शो का फैसला। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का कामयाब तजुर्बा। पानी का मियार चेक करने के लिए टेस्टिंग किट तैयार कर ली। वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भी कायम। यूनिवर्सिटी का वाटर टेस्टिंग किट को कमर्शियल बुनियादों पर तैयार करने का आज़म। फैसलाबाद अमन घर में वर्कर विमेन अलायंस के जेर एहतमाम कन्वेंशन। वर्कर खातिन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालिबा। हुकूमत को चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया गया। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के तहत कायज अकेडमी में मीटिंग। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियाम की खुसूसी शिरकत। महकमे तालीम के अफसरान मोहम्मद इरशाद रोहेल, राहिला बानो समेत दीगर की शिरकत। 1 अगस्त से मुंतखब स्कूलों में डबल शिफ्ट क्लासेस शुरू करने का फैसला। महकमा स्पेशल एजुकेशन की फैसलाबाद में खसूसी बच्चों के लिए दाखिला मुहिम शुरू। असातिज़ा ने गाड़ियों पर फ्लैक्स आवेजा कर लिए। आगाही के लिए लोगों में पंपलेट भी तकसीम किए। और दी स्मार्ट स्कूल जिना कॉलोनी कैंपस फैसलाबाद में मैंगो डे मनाया गया। स्कूल डायरेक्टर्स गुलाम मुज्तबा और जाहिद मकसूद की शिरकत। पीले रंग के कपड़े पहने तुलबा ने आम खाए। मुख्तलिफ मुकाबलों से भी लुत्फ अंदोज हुए।